कि आ कैंडीडेट दे किन्ने परचे ने, किन्नी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ समझ आती है। तो की कुछ तुसी आला दुआला देखते हो? 1,47 करोड़ तो बड़ी छोटी रकम है, कई 100 करोड़ कई लाख करोड़ तक घपला है। उस आज़ादी वास्ते भी एक मूवमेंट छिड़िया सी, तां ही आपां आज़ाद होए, पर इत्थे करप्शन तो आज़ाद होने लई कोई मूवमेंट भी नहीं आ रही। मूवमेंट तो सही तरीके नाल उठे तो ठीक है, जो वो मूवमेंट ही बाद च करप्शन का पार्ट बन जाए फिर हो तो सकता है कि अगर एक ईमानदार सरकार ईमानदारी नाल काम भी करना चाहती है, क्योंकि वो सिस्टम इन्ना गंदला हो चुका है, वो इन्ना ज़्यादा अपोज करता है कि वो सरकार अगे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती। क्योंकि जो सरकार है वो तो 5 साल वास्ते आती है, लेकिन जो सिस्टम चलाने वाले ने पक्के तौर के उत्ते वो तो 60 साल 62 साल की उम्र तक उत्थे बैठे होंगे ने। वो 10-20% लोग ने ਜਿਹੜੇ कि सिस्टम चला रहे ने, जिस नाल वाकई चीज़ां वधिया चल रही। इस ख्याल दा कि सिस्टम माड़ा हो रहा, वो अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। क्यों ये किया जाता है रुनकी राम जी, वारी वारी क्यों किया जाता है? खुडे लैन, क्योंकि पोस्ट तो वही है। क्यों किया जाता है कि मलाईदार महकमा? गल ये है कि सिस्टम दे विच गलानत इन्ना घर कर चुकी हैगी आ कि तुसी बाकी सारिया चीज़ों नूं ते मन के तुरदे हो। तनख्वाह तो कोई गल नहीं, तुसी तो ये देखते हो क्योंकि उहदे ते एक नैक्सस बन जाता है। सत श्री अकाल, मैं ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद भी होना है कि चरणजीत चन्नी के बेटे का विआह सी ते उस दौरान ये इल्जाम हुण विजिलेंस वालों जिस कारण वो रडार ते ने कि ये शक पैदा हो रहा है कि दस्ताने शहादत दे विच हेर फेर की गई है ते विआह के खर्चे नूं एडजस्ट किया गया। इस बारे ही अज आपां गलबात करांगे कि वाकई चरणजीत सिंह चन्नी दी मुश्किलां हुण वधन जा रही हैं कि सिर्फ सियासत होएगी। तो इस वास्ते मेरे नाल अज जुड़नगे प्रोफैसर रौनकी राम जी। आओ उन्होंने स्वागत कर लेने। सत श्री अकाल प्रोफैसर साहब। प्रोफैसर साहब, पहला तो छल्ला नहीं आना सीगा, वो कहता छल्ला मुड़ के आ गया, हुण छल्ला भी आ गया। उम्मीद तो यह की जाती सी क्योंकि जिस तरीके नाल सगों मजीठिया जी कहते सी मैं तो कोई वीडियो रिलीज़ करनी है, मैनू भी लगता सी कोई वीडियो रिलीज़ होएगी, पर वो धमाका तो होया नहीं। अब विजिलेंस ने नवां सप कढ़ लिया, इहनूं किवें देखदे हो? सुरेंद्र जी, लोकतंत्र दे विच जिस तरह की पोलिटिकल पार्टीज़ की कारगुजारी हो रही है और जदों सरकारां बन जांदियां ने फिर उन्हां सरकारां दे विच जो भी मिनिस्टर्स साहिबान MLAs जदों उन्हां दा कार्यकाल पूरा हो जाता है, इंकलूडिंग मुख मंत्री, जदों कोई नवीं पार्टी की सरकार बना लेंदे है, फिर ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਸਰ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡਿਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ
ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਾਪਾਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਬਣਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੂਟੀਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੁਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਯੈਸ ਬੋਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੰਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਫਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਆਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਰਸ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਰਵਿਨ ਜੈਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ, ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ 1, ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 25 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ 50 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗਦਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂ। 1,47 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓ ਮਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਵੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਰੁਪਈਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪन्न ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ MA PhD ਕਰਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਲਡਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਕਿੰਗ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਹੇਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਹੇਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਚੋਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਮੱਜੇ ਮਾਰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛਿੜੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਆਰੋਪ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਤਦੇ ਜੁੜੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦਾਗਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਗੱਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਰਤਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਫਾਇਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰੋਨਿਕਰਾਮ ਜੀ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਘੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੂੰਢੂਗੇ ਹੱਲ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 10-20% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਦ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਗਈ ਆ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਤਮਸਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੂਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ 4-5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋਬੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ SSP ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ SHO ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਨਤ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲ ਦਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਗੋਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।